सूर्यकोटि समप्रभा अविघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा शुभाभ्यां शोभने मुहूर्ते आद्य ब्रह्मणः द्वितीय परहार्ते श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम भागे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखंडे दंडकारण्य गोदावर्य दक्षिणातीरे शालिवाहन शके बौद्ध अवतारे रामः क्षेत्रे अस्मिन् वर्तमाने व्यवहारिक चांद्र मानेन अस्य प्रभवाधि षष्टि संवत्सराणां राणमध्ये श्रीमतु विश्ववसु नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृतु कार्तिक मासे कृष्णपक्षे शुभतिथौ द्वितीय वासरः भार्गव वासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषेण विशिष्टायां अस्यां शुभ तिथौ मम उपार्त समस्त दुरित अक्षय द्वारः श्रीः परमेश्वर परमेश्वरी प्रीत्यर्थं राहुकेतु कालसर्पदोष निवारणार्थम् अस्माकं सह कुटुंबस्य क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थ धनकनक वस्तुवाहन प्रीत्यं कामयः सकल सौभाग्य सिद्ध्यर्थ दीर्घायुष्य दीर्घसौमंगल्य फलसिद्ध्यर्थ समस्त सन्मंगल अवाप्यर्थ देवता मुद्दिश्य देवता प्रीत्यर्थं राहुकेतु देवता अनुकूल्यता फलप्रसाद सकल अपमृत्यु पीड़ा परिहरद्वार संतान प्राप्ति विवाह प्राप्ति आरोग्य प्राप्ति धन प्राप्ति सकल आयुष्य प्राप्ति अपमृत्यु पीड़ा परिहरद्वार पूर्वक राहुकेतु कालसर्पशांति पूजाक्यं कर्मणि कर्म कारयिष्य मानः अहं देवता राहं सकल चर्म व्याधिपूर्वक रोग निवारणं महं करिष्यः केतुग्रह सकल सर्प दोष निवारक कारक
इष्टार्थं फलसिद्ध्यर्थं पूर्वकं सकल ऐश्वर्य अवाप्यर्थ पूर्वक राहुकेतु शांतिपूर्वक पूजाख्यं कर्मणि कर्म कारयिष्य मानः अहं ओम ऐं श्रीं क्लीं राहवे नमो नमः। ओम ऐं श्रीं क्रों केतवे नमो नमः। देवता देवेभ्यो प्रार्थनं संकल्पं इति देवतं। ಎಲ್ಲರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಆ ರಾಹುಕೇತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರಾಹುಕೇತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೂವನ್ನು ತೆಗೆದು ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ, ಮೊದಲಿಗೆ ರಾಹುಕೇತು ಮೇಲೆ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಸಂಕಲ್ಪದ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವೆಲ್ಲ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ನೆರವೇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಾಹು ಮೇಲೆ ಕೇತು ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊದಲು ರಾಹು ಆನಂತರ ಕೇತು ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೂವು ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಹುನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಹು ಗ್ರಹವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಓಂ ಕಯಾನಿ ಚಿತ್ರ ಭೋದಂತೆ ಪ್ರದಾಸಕ ಕಯಾನೋ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಯುರ್ಭೋ ಕೃಷ್ಣ ವಿಕ್ರಮೇ ತ್ರಯಂಚಮಃ ಯಥೇ ದೇವೇ ನಿರ್ದೇರಾಪಬಂಧಃ ದಾಮಗ್ರೇವೋ ವಿತಿಷ್ಠಯಃ ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಒಂದು ಎಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಾಗರ ಮೇಲೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆಸನಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಹೂವು ಹಾಕಿಮ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. आवाहयामि आसनं समर्पयामि वाष्पार्थे पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतार्थे पुष्पाणि समर्पयामि दिव्य परिमलगंधार्थे पुष्पाणि समर्पयामि. ಹೂವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೇತುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇತುರ್ಮನ್ನ ಕೇತವೇ ಪೇಶೋ ಮರ್ಯ ಪೇಶದೆ ಸಮಶತ್ರಿದಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾನಾಂ ಪದವಿಂ ಕವೀನಾಂ ವಶತ್ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ವೈಶೋ ಮೃಗಾಣಾಂ ಸ್ಥೇನೋ ರುದ್ರಾನಾಗಂ ದದಿಪ್ರವಾನಾಗಂ ಸೋಮಪ್ಪಮರ್ತಮಂತೆ ವಿರೇವನ್ನ ಸಚಿತ್ರ ಚಿತ್ರಂ ತೃತಗಂತಮರ್ಮೈ ಚಿತ್ರಂ ಚತ್ರಂ ವಯೋಧ ಚಂದ್ರಂ ರೈವರವೀರಂ ಬೃಹಂತಂ ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರಾಗುಣತೆ ಹಸ್ತ. ಕೇತುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಎಡೆ ನಾಗರ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆಸನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಕ್ಷತಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಹರಿದ್ರ ಕುಂಕುಮ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುನಃ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೂವು ಈಗ ಮಂತ್ರ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೂವು 2 ನಾಗರ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆನೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಅಭಿವಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ. ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾಮಾರ್ಚನ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ. ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ. ಅಲಾಶಿನೇ ನಮಃ. पुष्पसंकाशाय नमः. आरपग्रहाय नमः. परमानंदाय नमः. सर्वकृते नमः. विष्णुपराय नमः. सर्वध्ये नमः. जातकृते नमः. कलाप्रदाय नमः. विषभूषणाय नमः. सकलाभये नमः. परध्ये नमः. संध्ययोगाय नमः. प्रसिद्धिदायकाय नमः. प्रदम्ये नमः. शतभूषिततमनाय नमः. प्रावध्ये नमः. प्राप्तिपूर्वकाय नमः. सकलाभये नमः. अलङ्कारपूजिताय नमः. अमृतभये नमः. विजयद्वाय नमः. शिववाहनाय नमः. रंगभूषिताय नमः. कर्महन्ताय नमः. सर्वकालकाय नमः. सर्वात्मते नमः. सर्वदेहकालकाय नमः. सलाग्रहे नमः. सलाकृते नमः. अहंकारपूजिताय नमः. आभरणाङ्किताय नमः. सर्वरोगनिवारकाय नमः. सद्गुणे नमः. सदेशे नमः. सुतक्षे नमः. राहुग्रह देवताभ्यो नमः. नानाविध परिमಳपुष्पार्चनानि समर्पयामि. ಕೇತುಗ್ರಹದ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರ ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ನಾಮಾರ್ಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ. ಕೇತಕೃತೆ ನಮಃ.
विष्टाक्षे नमः सवेदे नमः नाग्ने नमः अनन्तभूषिताय नमः भुजङ्गभूषणाय नमः सर्वबुद्धे नमः सकलैश्ये नमः विषङ्गभूषिताय नमः विषदुहुडिताय नमः आयुर्प्रभ्याय नमः सर्पराजाय नमः सर्पविभञ्जनाय नमः सर्पोद्धायकाय नमः सर्वक्ष अनिर्भूषिताय नमः अनन्तात्मने नमः नाग्ने नमः आलाकृते नमः विषकृते नमः हृदाये नमः क्रोधेतवे नमः पिन्नेभ्ये नमः रत्नसते नमः संशस्ते नमः विषङ्गभूषिततमनाप्रते नमः आन्धाभूषिततमनाद्रि देवता केतुग्रहदेवताभ्यो नमः पुष्पार्चनं समर्पयामि अत कुंकुमार्चनपूजाख्यं कर्मणीयामः ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎರಡು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ನಮಃ ಅಂದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಃ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ರಾಹು ಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶೇಷ ಯಾರು ಉಳಿಸಬೇಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಧಾಯೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪದೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮರಸೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಕರ್ತನೇ ನಮಃ ಅಹಂ ಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಾಯೇ ನಮಃ ಜಗದ್ಭೂಷಣಕೃತಾಯೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾತೃತೆ ನಮಃ ವಿಷಘಾತ್ಮೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣಾಯೇ ನಮಃ ಆಹಾರಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ವಿಷದ್ರವ್ಯಸತ್ಥಾಯೇ ನಮಃ ಗಂಧಭದ್ಭಾಯೇ ನಮಃ ಗರ್ಭಧರ್ಮನೇ ನಮಃ ವಿಷಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ಪಹಾತ್ಮೇ ನಮಃ ಹಲಾತ್ಮೇ ನಮಃ ರಾಮಹಾತ್ಮೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾನಾನಂದ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಾಯೇ ನಮಃ ಕಾಲಾನಂದಾಯೇ ನಮಃ ರಂಧ್ರಪೂರ್ವಿತಾಯೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಂಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ಪ್ರದಾಢೇ ನಮಃ ಪ್ರದಾಘ್ನಾಯೇ ನಮಃ ಅಲಂಕಾರಮನಾಯೇ ನಮಃ ಅರ್ಘಾಯೇ ನಮಃ ತನ್ವಿನೇ ನಮಃ ಪ್ರಮುಖೇತವೇ ನಮಃ ಪ್ರಮೃಗಾಯೇ ನಮಃ ಅಹಂಗಾರಗೇ ನಮಃ ಐಬೃಹತ್ವೇ ನಮಃ ವೃಶ್ಚಿಖೇ ನಮಃ ಪ್ರದಾಘ್ನಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತತಮನಾಯೇ ನಮಃ ಅಹಂ ಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ಅಹಂ ಮುಕ್ಷಿತವಾಸಿತಾಯೇ ನಮಃ ವೃಷಿಕೇ ನಮಃ ಋಷಿಕೇಶಾಯೇ ನಮಃ ಪದ್ಮಾತ್ಮಧಾಯೇ ನಮಃ ಲಾಗ್ನದೇ ನಮಃ ಸಲಾಗ್ರಸ್ತಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾತಾಪಾಯೇ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ನಮಃ ವಗ್ನೇ ನಮಃ ವಂದೇ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಮ ಉಪಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಅಕ್ಷಯ ದ್ವಾರಃ ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ರಾಹುಕೇತು ದೇವತಾ ಭ್ಯೋ ನಮಃ ಸರ್ವ ಅಭೀಷ್ಟ ಫಲಪ್ರದಾಯಕ ರಾಹು ದೇವತಾ ಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ಶ್ರೀಂ ಕ್ಲೀಂ ಐಂ ರಾಹವೇ ನಮೋ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಾದ ವೇದಬ್ರಹ್ಮ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಾನು. ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಳಸರ್ಪಶಾಂತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಪೂಜೆಯು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂಜೆಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತಹ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ತುಂಬ ಮನಸ್ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವೇರಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂದು
ಭಾಗವಹಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪೂಜೆಯ ವಿಶೇಷಗಳು ಬಂದು ರಾಹು ಕೇತು ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಗ್ರಹಗಳು. ನಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಸ್ಥಾನ, ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ, ಪಂಚಮ, ಸಪ್ತಮ, ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಕೇತುಗಳಿದ್ದಾಗ ಸರ್ಪದೋಷ, ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಈ ಕಾಳಸರ್ಪದೋಷ ಇದ್ದಾಗ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ವಿವಾಹ ತಡವಾಗುತ್ತೆ, ಅಪಮೃತ್ಯು ಪೀಡಗಳು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಭೂಮಿ ವಿಚಾರ, ವಿದ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಈ ಸರ್ಪದೋಷದಲ್ಲಿ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ಶ್ರೀ ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿಯ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ಸಮಿತಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ TG ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ R ಅಶ್ವಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಮಾಡಿಸಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಇಬ್ಬರ ರಾಕ್ಷಸರು. ಆ ಇಬ್ಬರ ರಾಕ್ಷಸರು ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮಂದಪರ್ವತವನ್ನು ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ದೇವತೆಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಕ್ಷಸರು ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೃತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಶುಂಭ ನಿಶುಂಭ ಎಂಬತಕ್ಕಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರಿಬ್ಬರು ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಮೃತಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಮಹಾಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಕೋಪ ಬಂದಾಗ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ಆ ರಾಕ್ಷಸರ ಕ್ಷೀರಛೇದನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀರಛೇದನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಪಾಪಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅವರು ಪುನಃ ಕೇಳುತ್ತಾರಂತೆ. ಅವರಿಗೆ ಪುನಃ ಜೀವ ಕೊಡುತ್ತಾರಂತೆ. ಯಾವ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರಂದರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಹಾವಿನ ಹೆಡೆ ಇಟ್ಟು ಹಾವಿನ ಎಡೆಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ರಾಹುಕೇತುಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅವರು ಈ ರಾಹುಕೇತುಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯಾರಿಗೆ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ದೋಷವಿದ್ದರೂ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾರು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವು ಅವರಿಗೆ ವರವಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಎಂಬತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮಹತ್ವ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಭಾಳ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ನಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ R ಅಶ್ವಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು 200 ಜೋಡಿಗಳು ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಆ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತನು ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿ, ಮದುವೆ ಆಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಲಿ, ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗದೇ ಇರೋರಿಗೆ ಸಂತಾನ ಆಗಲಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಲಿ. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಾಳ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಈ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮಾದರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. 3ನೇ ವರ್ಷ. ಇವತ್ತು ಕೂಡ 200 ಜೋಡಿಗಳು ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಳಸರ್ಪ ಶಾಂತಿ ರಾಹುಕೇತು ಪೂಜೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಕಷ್ಟಗಳು ಅಂತ ಬಂದು ಈ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಚಿಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊರಗಡೆ ಜನಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಾವು ರಾವು ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು ನಮಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಗೋಚರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ 3 ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೇರಿಕಾಯಿಂದ 2 ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಕಾಳಹಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವೊಂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಈ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪೂಜೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಒಳಿತು ಕಂಡವರು ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲಸಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನಾವು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕಮಿಟಿ ಪರವಾಗಿ. ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇವತ್ತು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೂ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾನಪುರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆರವೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಪೂಜೆ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. ದಿನಾಂಕ 7 ನವಂಬರ್ 2025 ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸದಂದು ಕಾಳಸರ್ಪ ಯಾಗ ಶಾಂತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸುಗಮವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತರೊಂದರೆಲ್ಲರೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಓಂ ಶಾಂತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ 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 ಹರಹ ಓಂ. ಓಂ ಕಯಾನಿ ಚಿತ್ರಾಭೋದಂತೆ ಪ್ರದಾಸಕ ಕಯಾನೋ ದೃಷ್ಟಿಯ ಆಯುಂಭೋ ಕೃಷ್ಣರಕ್ರಮೆ ತ್ರಯಂಚವಃ ಯಥೇ ದೇವೇ ನಿರ್ದೇರಾಪಬಂಧಃ ದಾಮಗ್ರೇವೋ ವಿಚಿಷ್ಟಯಃ ರಾಮಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆಸनं ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ವಾಸ್ತಾರ್थे पुष्पाणि समर्पयामि अक्षतार्थे पुष्पाणि समर्पयामि दिव्य परमगंधार्थे पुष्पाणि समर्पयामि ಹೂವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೇತುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೇತುರ್ಮನ್ನ ಕೇತವೇ ಪೇಶೋ ಮರ್ಯಾ ಪೇಶದೇ ಸಮಶತ್ರಿದಾಯಕ ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವಾನಾಂ ಪದವಿಂ ಕವೀನಾಂ ವಶದ್ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ವೈಶೋ ಮೃಗಾಣಾಂ ಸ್ಥೇನೋ ರುದ್ರಾನಾಗಂ ದದಿಪ್ರವಾನಾಗಂ ಸೋಮಪ್ಪಮರ್ತಮಂತೆ ದಿರೇವನ್ನ ಸಚಿತ್ರಚಿತ್ರಂ ತೃತಗಂತಮರ್ಮೇ ಚಿತ್ರಂ ವಯೋಧ ಚಂದ್ರಂ ರೈವರವೀರಂ ಬೃಹಂತಂ ಚಂದ್ರಗುಣತೆ ಹಸ್ತ ಕೇತುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 5 ಎಡೆ ನಾಗರ ಮೇಲೆ ಹೂವು ಹಾಕಿ ಧ್ಯಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಆವಾಹಯಾಮಿ ಆಸನ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಪಾದಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಅಕ್ಷತಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಹರಿದ್ರ ಕುಂಕುಮ ಚೂರ್ಣಂ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಪುನಃ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಹೂವು ಈಗ ಮಂತ್ರ ಸಾಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೂವು 2 ನಾಗರ ಹೆಡೆ ಮೇಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ಅಭಿವಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ಯಜ್ಞೋಪವೀತಾರ್ಥ ಪುಷ್ಪಾಣಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ದಿವ್ಯ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪೈ ಪೂಜಯಾಮಿ. ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾಮಾರ್ಚನ ಪೂಜಾಖ್ಯಂ ಕರ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಓಂ ಐಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಓಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಪಲಾಶದೇ ನಮಃ ಪುಷ್ಪಸಂಘರ್ಷಾಯ ನಮಃ ಪಾದಪತ್ರಗಾಯ ನಮಃ ನವಾರ್ಗಾಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಕೃತೆ ನಮಃ ವಿಷ್ಣುಪರಾಯ ನಮಃ ಪರ್ವತೆ ನಮಃ ಜಾತಕೃತೆ ನಮಃ ಕಲಾಪದಾಯ ನಮಃ ವಿಶ್ವಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ಸಕಲಾಭೃಣಯೇ ನಮಃ ಅರಂಧ್ಯೇ ನಮಃ ಸಂಧ್ಯೇವಕಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಾಯ ನಮಃ ಪ್ರದಮ್ಯೇ ನಮಃ ಶತಭೂಷಿತತಮನಾಯ ನಮಃ ಪ್ರಾಬದ್ಧೇ ನಮಃ ಪ್ರಾಪ್ತಿಪೂರ್ವಕಾಯ ನಮಃ ಸಕಲಾಭೃಣಯೇ ನಮಃ ಅಲಂಕಾರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಅಮೃತಧ್ವರೇ ನಮಃ ವಿಜಯದ್ವಾಯ ನಮಃ ಶಿವವಾಹನಾಯ ನಮಃ ರಂಗಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ಕರ್ಮಹಂತಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ಪಾಕೃತೆ ನಮಃ ಸರ್ಪದೇಹಕಾರಕಾಯ ನಮಃ ಸಲಾಗ್ರಹೇ ನಮಃ ಸಲಾಕೃತೆ ನಮಃ ಅಹಂಕಾರಪೂಜಿತಾಯ ನಮಃ ಆಭರಣಾಂಗಿತಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವರೋಗನಿವಾರಕಾಯ ನಮಃ ಸರ್ಪುರೇ ನಮಃ ಸದೇಶ್ರೇ ನಮಃ ಶ್ರುತಕ್ಷೇ ನಮಃ ರಾಹುಗ್ರಹ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ. ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಕೇತುಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ಹೂವು ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. 2 ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಟ್ಟಿಗೆ 2 ಮೇಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ನಾಮಾರ್ಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಂ ಕ್ಲೀಂ ಕೇತವೇ ನಮಃ ಕೇತಕೃತೆ ನಮಃ ವಿಷ್ಟಾಕ್ಷೇ ನಮಃ ತಲೇರೇ ನಮಃ ನಾಗ್ನೇ ನಮಃ ಅನಂತಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ ಭುಜಂಗಭೂಷಣಾಯ ನಮಃ ಸರ್ವಧೇ ನಮಃ ಸಕಲೈಶ್ಯೇ ನಮಃ ವಿಷಂಗಭೂಷಿತಾಯ ನಮಃ
विषदुहुडिताये नमः आयुप्रप्रियाय नमः सर्पराजाय नमः सर्पविभञ्जनाय नमः सर्पोद्धायकाय नमः सर्वक्ष अनिभूषिताय नमः अनन्तात्मने नमः नग्ने नमः आराधते नमः यशकृते नमः प्रदाने नमः क्रोधेतवे नमः पिन्नेभ्ये नमः रत्नसते नमः संसृष्टे नमः यशपूजिततमनाप्रते नमः आन्धापूजिततमनाद्रि देवता केतुग्रहदेवताभ्यो नमः पुष्पार्चनं समर्पयामि अत कुंकुमार्चनपूजाख्यं कर्मणीयामः ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಎರಡು ಗ್ರಹದ ಮೇಲೂ ನಮಃ ಅಂದಾಗ ಹಾಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಃ ಅಂದಾಗ ಎರಡು ರಾಹುಕೇತುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶೇಷ ಯಾರು ಉಳಿಸಬೇಡಿ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಹಾಕಿಸ್ತೇನೆ. ಓಂ ನಂ ರಾಹವೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮೋದ್ಧಾಯೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ಪದೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮರಸೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಕೃತೇ ನಮಃ ಅಹಂ ಪೂಜಿತಾಯೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಭವದೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮರಕ್ಷಾಯೇ ನಮಃ ಜಗತ್ಪೂಜಕೃತಾಯೇ ನಮಃ ಅಂಧ್ಯಾಪೂಜಿತಾಯೇ ನಮಃ ಸಂಪದ್ಘಾತಕೃತೆ ನಮಃ ವಿಷಘಾತ್ಯೇ ನಮಃ ರಂಧ್ರಾಗಮನಾಯೇ ನಮಃ ಆಹಾರಪೂಜಿತಾಯೇ ನಮಃ ವಿಷದೋಷಸದ್ಧಾಯೇ ನಮಃ ಗಂಧಭದ್ರಾಯೇ ನಮಃ ಗರ್ಭಧರ್ಮನೇ ನಮಃ ವಿಷಪೂಜಿತಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ಪಹೃದೇ ನಮಃ ಫಲಾಹೃದೇ ನಮಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೃದೇ ನಮಃ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯೇ ನಮಃ ಧ್ಯಾನಾನಂದ ಅಲಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಾಯೇ ನಮಃ ಕಾಲಾನಂದಾಯೇ ನಮಃ ರಂಧ್ರಪೂರ್ವಿತಾಯೇ ನಮಃ ವಿಶ್ವಂಭೂಷಿತಾಯೇ ನಮಃ ಪ್ರದಾಢೇ ನಮಃ ಪ್ರದಾಘ್ನಾಯೇ ನಮಃ ಅಲಂಕಾರಮನಾಯೇ ನಮಃ ಅರ್ಘಾಯೇ ನಮಃ ತನ್ವಿನೇ ನಮಃ ಕ್ರೌಖ್ಯೇತವೇ ನಮಃ ಸಂಗ್ರಹಗಾಯೇ ನಮಃ ಅಹಂಗಾರಗೇ ನಮಃ ಐರ್ಭತ್ವೇ ನಮಃ ವೃಷಕ್ಷಿಖೇ ನಮಃ ಪ್ರದಾಘ್ನಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಭೂತತಮನಾಯೇ ನಮಃ ಅಹಂ ಪೂಜಿತಾಯೇ ನಮಃ ಅಹಂ ಮುಕ್ಷಿತವಾಸಿತಾಯೇ ನಮಃ ವೃಷಿಕೇ ನಮಃ ಋಷಿಕೇಶಾಯೇ ನಮಃ ಪದ್ಮಾತ್ಮಧಾಯೇ ನಮಃ ಲಾಗ್ನದೇ ನಮಃ ಸಲಾಗ್ರಸಿತಾಯೇ ನಮಃ ಸರ್ವಜ್ಞಾತಾಪಾಯೇ ನಮಃ ಹೃದಯೇ ನಮಃ ವಗ್ನೇ ನಮಃ ವಂದೇ ದೇವತಾಭ್ಯೋ ನಮಃ ನಾನಾವಿಧ ಪರಿಮಳ ದ್ರವ್ಯ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನಾನಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿನೂ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಮ ಉಪಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ದುರಿತ ಅಕ್ಷಯ ದ್ವಾರ ಶ್ರೇಹಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥಂ ರಾಹುಕೇತು ದೇವತಾ